ఇంకా మంగళగిరి నియోజకవర్గంకి వచ్చేగల మన దగ్గర స్వర్ణకారులు ఎక్కువ మంది, గోల్డ్ వర్క్ ఎక్కువ మంది దగ్గర. సో నేను ఆలోచించేది ఏంటంటే అసలు దక్షిణ భారతదేశానికి ఎందుకు మంగళగిరి ఒక గోల్డ్ డెస్టినేషన్గా ఉండకూడదు. ఒక 50 నుంచి 100 ఎకరాల వరకు భూమి తీసుకుని ఏకంగా ఒక సెజ్ లాగా, అంటే ఆభరణాలు తయారు చేసే పరిశ్రమలన్నీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి కొత్త ఉద్యోగాలు, ఒక 30 నుంచి 40 వేల ఉద్యోగాలు ఒక మంగళగిరి నియోజకవర్గంలోనే కల్పించవచ్చు అనేది నా లక్ష్యం. ఆ ప్రక్రియ మన ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే ప్రారంభిస్తాం. ఐటీ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అనేక ఐటీ పరిశ్రమలు మంగళగిరిలో ఉన్న ఆటోనగర్కి వచ్చినాయి. ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి అద్భుతంగా అక్కడ కంపెనీలు స్థాపించారు. వాళ్ళు తిరిగి వచ్చి ఇక్కడనే మేము కంపెనీలు పెట్టాలని కోరారు. అందుకే ఆనాడు ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని ప్రోత్సహించాం. ఇప్పుడు దాంట్లో ఉన్న సగం కంపెనీలు పంపించేశారు. సో మళ్ళీ ఆ కంపెనీలు తీసుకొస్తాం. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఐటీ డెస్టినేషన్ అనేది విశాఖపట్నం అవుతుంది, దాంట్లో నో సెకండ్ థాట్. బట్ డెఫినెట్గా స్పిల్ ఓవర్ కంపెనీస్ అనేది మనకు వస్తాయి. ఒక స్పెషలైజ్డ్ ఏరియా ఫోకస్ తీసుకుంటాం. మంగళగిరికి ఐటీ కూడా తీసుకొచ్చే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని ఈ సభాముఖంగా మీ అందరికీ నేను తెలుపుకుంటున్నా. ఒక్కరికి ఉద్యోగాలు ఉపాధి కల్పించలేదు. మంగళగిరి పట్టణం ఎలా ఉందో అలానే ఉండిపోయింది. తరతరాలుగా వస్తున్న సమస్యలు పరిష్కారం అవ్వలేదు. ఇవన్నీ వచ్చే 5 సంవత్సరాలు పరిష్కరించాలనే లక్ష్యంతో నేను పనిచేస్తానని ఈ సభాముఖం మీ అందరికీ తెలుపుకుంటూ, ఇది ఇంటరాక్షన్ ప్రోగ్రామ్. మీకు ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే మీరు ఒకసారి చేతి పైకి ఎత్తే మనోడు మైక్ ఇస్తారు, నుంచున్న మైక్ ఇస్తారు. మీకు ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరుతున్నాను. I spent over 25 years in the aerospace and defense industry. Last 5 years, obviously there is no industrialization, there is no employment generation. Everybody is behind, IT and so on. What is your plan if you come to power? What is your plan for semiconductor and defense manufacturing? Is there a plan to set up some kind of an SEZ? While IT goes to Vizag, this area is ripe, region is ripe for defense manufacturing and aerospace component manufacturing. Is there a plan to address that particular industry? Should come to Mangalagiri is more high-tech, cutting-edge technology. Defense manufacturing and testing, you need a lot of land, and this is highly populated. So this would not be the right region to bring defense. I believe defense should go to Anantapur because we have Puttaparthi airport. We can leverage that and create the entire defense ecosystem in that area, number one. Semiconductor manufacturing, if you're talking about cutting-edge manufacturing, it requires a lot of incentives from Government of India. And that is one of the reasons that we have entered into an alliance with NDA. Because we believe that we need the support of Government of India to make such major investments in our state. So that is our agenda. If you look at it, you understand this better, the importance of creating an ecosystem. So if you look at electronics manufacturing, in Chittoor district, what Mr. Naidu's agenda was that from cardboard box to the manual of an electronic device to the end component, everything should be manufactured within the 100-kilometer radius. So that's where around Tirupati airport we got a lot of electronics manufacturing company. TCL is one great example of it, which is the largest TV panel manufacturer in the world. So it's a close to, if I'm right, $250 million investment, creating 20,000 jobs. So we got that company. Then I got the lithium-ion battery manufacturing company, the camera module manufacturing company, the entire housing of the phone, we got them. The panel, the display manufacturer, we got them. So I believe in the power of ecosystem. And that's something that we'll focus on. See, Andhra is not a round state, right? It's a very long state, which then gives itself for, ecosystem-based development. So what you'll see in the next government is like Srikakulam will be the hub for pharma, zero effluent pharma. Vizag will be IT. East-West Godavari will continue to focus on fisheries and value addition coming out of there. And of course, for us, being a capital, we'll automatically get investments for the capital area. And that shouldn't be a problem. Then as you go southward, we'll be a lot more focused on manufacturing. So you'll see both a blend of good blend of white and blue collar jobs coming into the state of Andhra Pradesh. To put it right, our agenda is to make Andhra Pradesh a $1 trillion economy. The Honorable Prime Minister talks about 5 trillion. I say Andhra Pradesh should be a $1 trillion economy.
And this is something I've been talking since 2017. If you look at my speeches since 2017, I've been saying this. And we are committed to it. So in our manifesto, our first promise is to create 20 lakh jobs. So 20 lakh jobs will increase our economy by 2.5 times. More than double our economy. So whenever I meet any industries, that's the agenda we are saying, create jobs. For that, what kind of incentives you need, I'll provide. But create jobs. That is a single agenda that Telugu Desam, Janasena and Bharatiya Janata Party government will work with. Thank you. ఆచార్య ద్రోణాచార్య ఏమంటివి సోదపుతుడు ఇందుకు అర్హత లేదందువా ఎంత మాట ఇది క్షత్రియ పరీక్ష కానీ కుల పరీక్ష కానే కాకూడదు కుల పరీక్ష ఏనందువా నీదే కులం నీ తండ్రి భరద్వారిని జననమెట్టిది అతి దూకారమైన నీ సంభవెట్టిది మట్టి కుండలో పుట్టిది కాదా నీదే కులం కులము కూడిపెట్టదు మతము కూడిపెట్టదు మంచి వ్యక్తులు పరిపాలిస్తారు మనకు కూడి పెడతారు మనల్ని అభివృద్ధి చేస్తారు అటువంటి వ్యక్తులు ఎవరన్నా ఉన్నారంటే దట్ ఈజ్ ఓన్లీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్లస్ లోకేష్ బాబు గారు ఇది ఎంటైర్లీ ట్రూత్ వస్తారు పోతారు రావటము గ్యారంటీ పోవటము గ్యారంటీ కానీ మనం చేసిన మంచి పనులు ఒకటే తాత్కాలికంగా ఉండవు శాశ్వతంగా మనసు గుండెల్లో ఉంటాయి తర్వాత ఈ మంగళగిరి ప్రజల్లో మీరు చిరస్థాయిగా ఉండాలని మనసావాచ కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మన యంగ్ టైగర్ లోకేష్ బాబు గారికి మనస్ఫూర్తిగా నమ్మవాచగా సమర్పించుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సెలవు చేస్తున్నాను యూట్యూబ్ మై అంటే మీరు ఇప్పటి వరకు జాబ్స్ గురించి చెప్పారు జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తాము అని కానీ ఒకటే సందేహం ఏంటంటే దానికి కావాల్సిన స్కిల్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు దానికి కావాల్సిన అంటే స్కిల్ అంటే ఇప్పటి వరకు విట్ ఎస్ఆర్ఎం ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ లో ఇవన్నీ తీసుకొచ్చారు ఇట్స్ గుడ్ కానీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ మా అమ్మాయి మొన్న అడిగింది అమ్మ 10th అయిన తర్వాత నాకు ఇంజనీరింగ్ డాక్టర్ మెడిసిన్ లాయర్ ఇవి తప్ప ఇంకేమైనా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా నాకు ఇవి అక్కర్లేదు నాకు ఇవి కాదు నా ఇంట్రెస్ట్ ఇది కాదు నాకు ఇంకా ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఏం ఆప్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఇవాళ మార్నింగ్ తను ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇదే అడగమంది లోకేష్ మామని అడుగమ్మా నా కోసం నేను ఇప్పుడు 10th నెక్స్ట్ ఇయర్ 10th వచ్చింది ఇప్పుడు 10th అయిన తర్వాత నాకు ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు నాకు స్కిల్ ఎలా వస్తుంది అని దీనికి నేను ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలి ఆ పాప వచ్చేసరికి నేను ఆన్సర్తో ఉండాలి ముందలుగా యువగలం పాదయాత్ర నేను తెలుసుకుంది కేజీ నుంచి పీజీ వరకు కరికులం రీవ్యాంప్ చేయాలమ్మా కరికులం బలోపేతం చేయాలి నాకు అర్థం ఉంది ఏంటంటే 4 సంవత్సరాలు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇంజనీరింగ్ చేసి మళ్ళీ 3 నెలల్లో 4 నెలలు అమీర్పేట్కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటే ఉద్యోగం వస్తుంది అంటే 4 సంవత్సరాల్లో నేర్చుకుంది 4 నెలలట్టు నేర్చుకుంటున్నారు సో ముందల కేజీ నుంచి పీజీ వరకు కరికులంని బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది నంబర్ 1 నంబర్ 2 మీరు అన్నట్టు ఇంజనీరింగ్ మెడికలే కాకుండా ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్సెస్ పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది బట్ దానికి ప్యారలల్గా దానికి సంబంధించిన ఎకో సిస్టమ్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మొన్న నేను ఒక 10 రోజుల క్రితం వారం రోజుల క్రితం నేను ఇక్కడికి వెళ్ళా దుగ్గిరాలకి వెళ్ళా ఇక్కడ కుర్రోడు వచ్చి ఒక మాట చెప్పాడు చాలా బాధ వేసింది అతను మన ఫిజిక్స్లో బ్యాచిలర్స్ చేశాడు ఫిజిక్స్ అతను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా రిక్షా దొక్కుంటున్నాడు అతను చెప్తే నిజంగానే బాధ వేసింది నాకు అంటే అంత పై చదువులు చదివిన వ్యక్తి ఏకంగా ఈరోజు ఫిజిక్స్ చదువుకున్న వ్యక్తి ఈరోజు రిక్షా దొక్కుతున్నాడా అంటే అలాంటి పరిస్థితి వచ్చేసింది అని బాధ కలిగింది సో అప్రోప్రియేట్ ఎకో సిస్టమ్స్ క్రియేట్ చేయాలి సో ఎప్పుడు అందుకే తమ్ముడు అడిగిన ప్రశ్న చెప్పా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీ సింగులర్ ఫోకస్ ఉండకూడదు ఇట్ షుడ్ నాట్ జస్ట్ బి వైట్ కాలర్ జాబ్స్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ బ్లూ కాలర్ జాబ్స్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ కటింగ్ ఎడ్జ్ జాబ్స్ బట్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు క్రియేట్ అదర్ ఎకో సిస్టమ్ జాబ్స్ అప్పుడే అన్ని ఆర్ట్స్ కానీ సైన్సెస్ కానివ్వండి ఇంజనీరింగ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ చదువుకున్న పిల్లలకి రేపు ఉద్యోగాలు ఉపాధి అనేది వస్తుంది వాళ్ళకు కెరియర్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో దట్ ఈస్ అవర్ ఎజెండా థ్యాంక్ యూ కంపెనీలన్నీ బయటికి వెళ్ళిపోయినాయి మా బోటోళ్ళు ఇక్కడ జాబ్ చేసుకుంటాకి ఛాన్స్ లేదన్న లేక ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి బతుకుతున్నాం మా భార్య బిడ్డల్ని ఇక్కడే వదిలేసేసి అక్కడికి వెళ్ళి బతుకుతున్నాం అన్న రేపు మన గవర్నమెంట్ వచ్చేసిన తర్వాత మంచి ఇండస్ట్రియల్ తీసుకొస్తే మేము మా భార్య బిడ్డలను వదిలేసి మా భార్య బిడ్డల్ని ఇక్కడే మంచి స్కూల్లో జాయిన్ చేసుకుని ఇక్కడే వాళ్ళతో
జీవనం సాగించడానికి అవకాశం ఉండేలాగా చూడాలని మేము కోరుకుంటున్నానన్నా. ఇంకోటి ఏంటంటన్నా, నేను అక్కడ కష్టపడి కొంచెం మనీ సేవ్ చేసుకుని ఇక్కడ అమరావతిలో ఒక 3 సెంటు ఇల్లు కొనుక్కున్నానన్నా, మన రాజధాని అవుతుందని. ఆ రాజధాని కాడ లేకుండా పోయింది ఈ సైకో జగన్ వచ్చిన తర్వాత. దానికి పట్టా రాలేదన్నా, రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వట్లేదు. జస్ట్ ఒక 100 రూపాయల స్టాంప్ పేపర్ మీద రాసి ఇచ్చారు మాకు, అంతేను. రేపు మన గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ స్థలాలకు కొంచెం మన పట్టా వచ్చేటట్టుగా కొంచెం మీరు చేయాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నానన్నా. ఇంతేనన్నా. జై తెలుగుదేశం. మీరు అన్నట్టు చాలా మంది కూడా ఇట్లా రాజధాని ప్రాంతంలో స్థలాలు కొనుక్కున్నారు. వాళ్ళందరూ తీవ్రంగా నష్టపోయిన విషయం వాస్తవం. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ కూడా పెద్ద ఎత్తున అవినీతి జరుగుతుంది. ఇదంతా స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన ప్రభుత్వం అయిన ఉంటుంది. అది తప్పనిసరిగా మేము చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా పరిశ్రమలు మీరు చెప్పారు. నేను ఆల్రెడీ గోల్డ్ రిలేటెడ్ ఒక విజన్ చెప్పాను. అట్లా ఒక ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తేనే శాశ్వతంగా ఇక్కడ మన ముందరికి వెళ్తాం. ఏదో ఒక కంపెనీ తీసుకొస్తే ఆ తాత్కాలికమైన పరిష్కారం, శాశ్వతమైన పరిష్కారం మొత్తం ఎకో సిస్టమ్. ఆ ఎకో సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసే బాధ్యత మన ప్రభుత్వం తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. కంపెనీ, డాల్డా కంపెనీ, ఈ 6 కంపెనీలు ఉండేవి. అయితే ప్రస్తుతాది తర్వాత ప్యారీ కంపెనీ, అంటే ఇప్పుడు జగన్ గారు హెలిప్యాడ్ ఉన్నది. అయితే ఇప్పుడు ఇది కంపెనీలన్నీ మూసేయటం వల్ల ఏమందంటే దాదాపు 12,000 మంది వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళి కూలి పనులు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మీరు వీళ్ళకి ఏమి ఉపాధి కల్పించాలని చెప్పేసి అభిప్రాయపడుతున్నారో దయచేసి చెప్పవలసిందిగా మన. అంటే ఇది 1980లో ఈ కంపెనీల నుండి ఈ ప్రాంతం. దాని తర్వాత క్రమీపంగా ఒక్కొక్క కంపెనీ అనేక కారణాల వల్ల మూతపడినాయి, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు. మన ప్రాంతానికి వచ్చే వల్ల నేను ఇప్పుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను, స్వర్ణకారులు ఆల్రెడీ ఎక్కువ ఉన్నారు. ఆ వృత్తిని పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించాలి, ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలి. నెంబర్ 1. రెండోది, గతంలోనే నేను ఇక్కడ ఐటీ కంపెనీలు కొన్ని తీసుకొచ్చాను, మళ్ళీ తీసుకొస్తాననేది 2. మూడోది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇక్కడ ఎలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కుదురుతుందనేది ఒకసారి అందరితో చర్చించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మన భూమి విలువ కొంచెం ఎక్కువ, లేబర్ కాస్ట్ కూడా మన దగ్గర మన ప్రాంతంలో ఎక్కువ. సో ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనుకూలంగా ఉన్న జోనా, ఇంకేం తీసుకురావచ్చు అనేది అది నేను చర్చిస్తాను. దాని తర్వాత దానిపైన స్పష్టమైన హామీ ఇస్తాను. ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి ఐటీ ఉద్యోగులతో పాటు యానిమేషన్ సైడ్ ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఇక్కడి నుంచి హైదరాబాద్లో కొంతమంది అక్కడ కూడా ఉపాధి కొన్ని కోల్పోయి బెంగళూరు వెళ్ళి ఇప్పుడు అక్కడ కూడా కొంచెం టఫ్గా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఐటీ యానిమేషన్ సైడ్ ఉన్నవాళ్ళు. ఈ రాష్ట్రంలో తమరు ఏమైనా యానిమేషన్ సైడ్ ఏదైనా చర్యలు తీసుకుంటారా? రెండో పైన అంటే ఈ యానిమేషన్ చిన్నపిల్లలకి చాలా యాక్టివ్గా చూస్తున్నారు వీడియోలు ఇవన్నీ. కాబట్టి వాళ్ళకి ఎలాంటి యానిమేషన్ ఉండాలంటే ఎడ్యుకేటివ్గా ఉండేటట్టుగా, ఎడ్యుకేషన్లో కూడా డెవలప్ అయ్యేటట్టుగా ఉండేట్టుగా యానిమేషన్ సైడ్ తమరు ఏదైనా చర్యలు తీసుకుంటారని మేము కోరుకుంటున్నాం. సారీ, గేమింగ్ అండ్ యానిమేషన్ అనేది నేను ఐటీ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నా కింద ఉండేది. దానికి ప్రత్యేక పాలసీ పెట్టాము. దానికి కొన్ని జోన్స్ ఏర్పాటు చేసి పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చిన ప్రయత్నించినాం. ఆనాడు మేము సక్సెస్ అవ్వలే, టైం సరిపోలేదు. అది ఫోకస్ ఏరియాగా తీసుకుంటాం. తప్పనిసరిగా ఈసారి అది కూడా ఆ సెక్టర్ని కూడా ప్రోత్సహించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. దానిపైన చర్చించాం. ఇవన్నీ సాధించాలంటే మీరేం చేయాలి చెప్పండి. ఇప్పుడు గట్టిగా చెప్పాలి, అది మటుకు చెప్పట్లేదు ఎవరు. ఓటేయాలి. అంటే కావాలని మన ఇబ్బంది పెడతారు తల్లి. ఎలక్షన్ టైం మంచి ఎండలు ఉంటాయి, ఈసారి తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడే అందరికీ చోట్ల కారిపోతున్నాయి. మంచి ఎండలు ఉంటాయి. కావాలంటే విసన్ కర్ర ఇస్తా, విసన్ కర్ర తీసుకోండి, ఒక మజ్జిగ బాటిల్ పట్టుకెళ్ళండి, ఒక బాటిల్ నీళ్ళు తీసుకెళ్ళండి. మీకు 2 ఓట్లు ఉంటాయి తల్లి. మొదటి ఓటు ఎంపీ గారికి, రెండో ఓటు ఎమ్మెల్యేగా మీ లోకేష్. ఎంపీ అభ్యర్థి గురించి కూడా ఒక మాట చెప్పాలి తల్లి. ఆయన పేరు పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ గారు. చంద్రశేఖర్ గారు 2014లో నర్సరావుపేట ఎంపీగా పోటీ చేయాలని వచ్చిన వ్యక్తి. ఆనాడు కొన్ని కారణాల వల్ల ఆయన టికెట్ రాలే. కానీ ఆయన అదే పడలే, వెళ్ళి 5 కంపెనీలు స్థాపించారు. అద్భుతంగా ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఆంటర్ప్రినర్ అయ్యాడు తను. వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఆంటర్ప్రినర్. ఆనాడు చెప్పా, ఈ చౌంట మీకు అవసరమా, ఈ ఎండ మీకు అవసరమా, ఇండైరెక్ట్ ఎన్నికలు వెళ్ళండి అంటే లేదు, పార్లమెంట్ని అభివృద్ధి చేసాక వచ్చాను అని చెప్పాడు. నాకన్నా 3 సంవత్సరాలు పెద్దవాడు. ఆయన 44, నేను 41.
సో ఎంపీగా చంద్రశేఖర్ గారు, ఎమ్మెల్యేగా మీ లోకేష్, ఇద్దరం ఉంటే డబుల్ ఇంజన్. సో అద్భుతమైన స్పీడ్లో మంగళగిరి నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు మంచి అవకాశం మనకు వస్తుంది తల్లి 5,350 ఓట్లతో నేను ఓడిపోయా. దాని పక్కన ఒక 0 పెట్టండి. అంటే 53,500 ఓట్ల మెజార్టీతో నన్ను గెలిపించి శాసనసభకు పంపించాలని ఈ సభాముఖంగా నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా.